ناظرین آداب، 5 دسمبر 2023 مطابق 20 جمادی الاول کے اودھ نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ سماعت فرمانے جا رہے ہیں اودھ نامہ میں شائع اہم خبروں کے خاص حصے۔ تمل ناڈو کے کئی اضلاع میں موسلا دھار بارش کے بعد متعدد گاڑیاں پانی میں بہتی نظر آئی۔ گردابی طوفان میچونگ ابھی تمل ناڈو کے ساحل سے ٹکرایا بھی نہیں ہے اور تباہی کی شروعات ہو چکی ہے۔ چنئی میں اس تباہی کا منظر تب دیکھنے کو ملا جب زوردار بارش کے بعد ایک مکان منہدم ہو گیا۔ اس کی زد میں آنے سے 2 افراد کی موت واقع ہو گئی۔ اب تک 5 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ IMD نے کہا ہے کہ طوفان کا اثر اڑیسہ، تمل ناڈو، آندھرا پردیش، تلنگانہ اور پنڈوچیری میں برقرار رہے گا۔ آندھرا پردیش، تمل ناڈو، پنڈوچیری اور تلنگانہ میں 5 دسمبر کے لیے ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ اڑیسہ میں 5 دسمبر کے لیے اورنج الرٹ ہے۔ اب تک 204 ٹرینیں اور 70 پروازیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج اپوزیشن سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ شکست کا غصہ نکالنے کے لیے پارلیمنٹ کو پلیٹ فارم نہ بنائے اور منفی اور نفرت کو چھوڑ کر مثبت سوچ کے ساتھ آئیں اور ملک کو 2047 تک ایک ترقی یافتہ ہندوستان بنانے کے لیے عوام کی خواہش کو پورا کرنے میں تعاون کریں۔ منی پور میں لگاتار تشدد کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ تازہ معاملہ منی پور کے ٹینگرو پال ضلع کا ہے، جہاں شورش پسندوں کے 2 گروپوں کے درمیان گولی باری میں 13 افراد جاں بحق ہو گئے۔ خبر رساں ایجنسی PTI نے افسروں کے حوالے سے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ واقعہ پیر کی دوپہر لیتو گاؤں میں پیش آیا۔ افسران کا کہنا ہے کہ میانمار جا رہے شورش پسندوں پر علاقے میں اثر رکھنے والے انقلابیوں کے ایک دیگر گروپ نے حملہ کر دیا۔ بعد ازاں موقع پر پہنچے سیکیورٹی فورسز کو 13 لاشیں برآمد ہوئی، جن کی شناخت فی الحال نہیں ہو پائی ہے۔ ایک اور خبر کے مطابق مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی بدھ کو اپوزیشن اتحاد انڈین نیشنل ڈیولپمنٹ انکلوسیو الائنس یعنی انڈیا کے رابطہ اجلاس میں شرکت نہیں کریں گی۔ بتایا جا رہا ہے کہ اسی دن شمالی بنگال میں ان کا ایک پروگرام پہلے سے طے ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ ان کی پارٹی ترنمول کانگریس بھی اس میٹنگ میں شرکت نہیں کر سکتی ہے کیونکہ ان کے پاس ایسی کسی میٹنگ کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے۔ میزورم اسمبلی انتخاب میں برسر اقتدار طبقہ یعنی MNF کو زبردست دھچکا لگا ہے۔ نہ صرف پارٹی کو شرمناک شکست کا سامنا کرنا پڑا بلکہ موجودہ وزیر اعلیٰ زورم تھانگا کو بھی اپنی سیٹ پر ہار ملی ہے۔ ZPM یعنی زورم پیپلز موومنٹ نے اس بار اسمبلی انتخاب میں سبھی کو حیران کرتے ہوئے 27 سیٹوں پر جیت حاصل کر لی ہے، جو کہ حکومت سازی کے لیے ضروری 20 سیٹوں سے بہت زیادہ ہے۔ MNF کو محض 10 سیٹیں حاصل ہوئی جبکہ BJP کو 2 اور کانگریس کو 1 سیٹ ملی ہے۔ ZPM کی بہترین کارکردگی پر پارٹی کے وزیر اعلیٰ امیدوار لالدو ہوما نے کہا ہے کہ کل یا پرسوں میں گورنر سے ملاقات کروں گا، حلف برداری اسی مہینے ہوگی۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے افسران سے 2 ٹوک کہا ہے کہ وہ ہر متاثرہ شخص کے ساتھ حساس رویہ اپنائیں اور ان کے مسائل کا حل کر کے انہیں مطمئن کریں۔ اس میں کسی بھی طرح کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ گورکھناتھ مندر احاطے میں پیر کی صبح جنتا درشن پروگرام میں یوگی نے 300 لوگوں سے ملاقات کی اور ایک ایک کر کے سبھی کے مسائل سنے۔ انہوں نے سب کو یقین دلایا کہ ان کے رہتے کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دی جائے گی۔ انہوں نے افسران کو 2 ٹوک ہدایت دی کہ کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنے والوں کو کسی بھی صورت میں بخشا نہ جائے اور ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ سماجوادی پارٹی کے قومی صدر اور UP کے سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو پیر کو وارانسی پہنچے۔ یہاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم 3 ریاستوں میں BJP کی جیت اور انڈیا الائنس کے مستقبل کے بارے میں مایوس نہیں ہیں۔ جمہوریت میں ایسے نتائج آتے رہتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ سب کا وکاس ہو رہا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ ایک طویل لڑائی ہے، اگر ہمیں BJP جیسی پارٹی سے لڑنا ہے تو ہمیں نظم و ضبط کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ مستقبل میں نتائج مختلف ہوں گے۔ کانگریس کے ساتھ اتحاد کے سوال پر انہوں نے کہا کہ مدھیہ پردیش میں حالات مختلف ہیں اور وہاں چیزیں نہیں چل سکتی۔ لوک سبھا انتخابات میں کیا ہوتا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ آل انڈیا محمدی مشن کے زیر اہتمام مفتی ابوالعرفان میاں فرنگی محلی قاضی شہر لکھنؤ کی سرپرستی اور سید اقبال ہاشمی کی صدارت میں امبر فاؤنڈیشن کے تعاون سے جامعہ بحرالعلوم فرنگی محل فیض اللہ گنج میں 2 روزہ فری آئی میڈیکل کیمپ کا اہتمام کیا گیا، جس میں تقریباً 235 مریض فیضیاب ہوئے۔ سبھی کی آنکھوں کی جانچ کرنے پر تقریباً 105 ضرورت مندوں کو چشمہ اور 6 موتیابند کے آپریشن کے مریض ملے، جن کا جلد ہی چشمہ اور موتیابند کا آپریشن امبر فاؤنڈیشن کے ذریعے فری کرایا جائے گا۔ مفتی ابوالعرفان میاں نے اپنے بیان میں کہا انسان کا اپنے جسم کی حفاظت کرنا بھی اسلامی فریضہ ہے، کیونکہ یہ جسم بھی اللہ کی امانت ہے۔ اچھی صحت سے ہی اچھی عبادت اور دین کی خدمت ہو سکتی ہے۔
समाजवादी पार्टी के रुकन असेंबली कमाल अख्तर ने कहा है कि गुज़श्ता असेंबली सेशन में हमने इस ताल्लुक से सवाल उठाया था कि वक्फ एक्ट 1995 के तहत 2 अरकान असेंबली का वक्फ कमेटी में शामिल होना जरूरी है और हुकूमत इंतखाब करा के रुकन असेंबली को वक्फ कमेटी में भेजती है, लेकिन मौजूदा हुकूमत तकरीबन 1.5 बरस का अरसा गुजर जाने के बाद भी इंतखाबात नहीं करा सकी है। कमाल अख्तर ने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि बोर्ड के मौजूदा चेयरमैन वक्फ इमलाक में लूट खसूट करते रहते हैं, इसकी सही से देखभाल नहीं हो रही है। जब भी वक्फ में कोई बड़े मामला पेश आते हैं तो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन एक्टिंग चेयरमैन बना के खुद छुट्टी पर चले जाते हैं। मुमताज पीजी कॉलेज में स्टूडेंट लिटरेरी एंड वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम इंटर कॉलेजिएट सतह पर मुख्तलिफ मुकाबला जाती प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया। तकरीब में पोस्टर साजी, मजमून निगारी, रंगोली, कोलाज मेकिंग और बैतबाजी समेत अहम मुकाबला जाती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें मुमताज पीजी कॉलेज, करामत हुसैन पीजी कॉलेज, शिया पीजी कॉलेज, अमीरुद्दौला इस्लामिया डिग्री कॉलेज, नवजुग कन्या महाविद्यालय समेत दीगर कॉलेजों के तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया। प्रोग्रामों के फैसले महफूज कर लिए गए हैं और कॉलेज की आइंदा सालाना तकरीब में इन मुकाबलों के फातिहीन के लिए इनामात का ऐलान किया जाएगा। आज के बैतबाजी के हकम के तौर पर प्रोफेसर अतीक अहमद फारूकी और डॉक्टर निखत फातिमा शामिल हुए। कन्वीनर डॉक्टर परवीन शुजाअत ने बैतबाजी की रिवायत और उर्दू शेर व शायरी की अहमियत और मानवियत पर गिरा कद्र गुफ्तगू पेश की। औदनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर सैयद इब्राहिम रईसी ने तेहरान के सादाबाद कम्प्लेक्स में क्यूबा के सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दोनों ममालिक एक ही नजरिए के हामिल हैं कि मुख्तलिफ बर्रे आज़मों और ममालिक के दरमियान एक इत्तेहाद कायम किया जाए ताकि फ़लस्तीन के मजलूम अवाम और उनके हुकूक की हिमायत की जा सके। सदर ममलिकत ने क्यूबा के सदर मेगल रियाज कानल के दौरे ईरान को दोनों ममालिक और दोनों ममालिक की कौमों के ताल्लुकात के फ़रोग में एक अहम मोड़ करार दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका समझता है कि वो पाबंदियां लगाकर हमारे मुल्कों को तरक्की से रोक सकता है, लेकिन ये तसल्लुत पसंद निज़ाम की गफलत है। इसराइल और न्यूयॉर्क के जंग के दौरान हालिया तहकीक में इंकशाफ हुआ है कि 7 अक्टूबर को हमास के हमले और इसराइल की गजा में मुसलसल बमबारी के बाद हर 3 में से एक इसराइली में PTSD नामी बहरी बीमारी की अलामात जाहिर हुई हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक यह तहकीक इसराइल की हीफा यूनिवर्सिटी और न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन की तरफ से की गई। अल जजीरा की रिपोर्ट में इसराइल की रिपोर्ट का हवाला दिया गया है कि तहकीक में 18 साल और उससे ज्यादा उम्र के 420 इसराइलियों से गजा में हमलों और उसके नतीजे में होने वाली जंग के बारे में सर्वे किया गया। सर्वे के नतायज से मालूम हुआ कि 34% इसराइलियों में PTSD की अलामात मौजूद हैं। पाकिस्तान के साबिक वजीर आज़म इमरान खान और साबिक वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस में 12 दिसंबर को दोबारा फर्द जुर्म आयद की जाएगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने अडियाला जेल में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत की। मीडिया के 6 नुमाइंदगान को अदालती कार्रवाई देखने की इजाजत दी गई थी। इस दौरान इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को केस की नकलें फराहम कर दी गई। बाद जज ने केस की मजीद समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी करते हुए रिमार्क्स दिया कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 12 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इसराइल ने खित्ते में ईरान की सरगर्मियों पर नजर रखने के लिए बहीर अहमर में कई जंगी जहाज और एक आबदोज तैनात करने का फैसला किया है। स्पुतनिक ने पीर को अल हदद ब्रॉडकास्टर के हवाले से ये इत्तला दी। इससे पहले इतवार को अल हदीद ब्रॉडकास्टर ने ज़राए के हवाले से बताया था कि यमन की बागी अंसारुल्लाह तहरीक हौसियों ने कहा है कि वो गजा की पट्टी में 1 हफ्ते से जारी जंगबंदी के खात्मे के बाद इसराइल पर दोबारा हमले शुरू करेंगे। मुत्तहिदा अरब इमारात में मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंजों के सिलसिले में होने वाली आलमी कॉन्फ्रेंस के दौरान कॉन्फ्रेंस हाल के करीब मुजाहिरीन जमा हो गए। मुजाहिरीन ने जमीन पर बैठकर इसराइल हमास जंगबंदी के लिए पुरअमन एहतजाज किया। मुत्तहिदा अरब इमारात में इस तरह की एहतजाजी सरगर्मी कम ही देखने में आती है। इन मुजाहिरीन को सख्त शराइत और गाइडलाइंस के साथ पुरअमन मुजाहिरा करने की इजाज़त दी गई थी। 7 अक्टूबर से शुरू होने वाली इसराइल हमास जंग के बाद अब तक इमारात में यह पहला एहतजाजी मुजाहिरा था। अल अरबिया के मुताबिक मुजाहिरीन में शामिल एक शख्स ने भरपूर जज्बात का इजहार करते हुए कहा कि रात भर गजा के बच्चों की चीखने की आवाज़ें हमारे कानों में आती हैं। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।